students, today we are going to see Standard 10th English poem 1.1, a teenager's prayer. Teenager's prayer is a prayer by a teenager, means the age group from 13 to 19 years old. He is going to pray to the God or the Lord, and this is a poem, is a prayer, and in that teenager, J. Morse himself supposed as a teenager and requested or prayed the God in this poem. So let's see the poem. What is given in this poem, or what is the prayer of teenagers to the God? A teenager wanted to take the right decision or the good decision in his life, and he must take that decision also. But in this situation, he cannot take the right decision or choose the right path, choose the right road. He also knows that when he will choose the road, at that time there may be two roads, which will, first road will take to great success, and if he took the wrong decision, it might take the teenager to the darkened road. Darkened road means where there is great problems or evil road that leads to great distress. That road may lead that teenager to the great distress. And that's why the poet or the teenager needs the help of God to him. He also says that to open his eyes, and because he wanted to see the situation clearly, whatever the happen or whatever the happening in the life, he want to see with open eyes, and also he want to stand firmly on his own decision. Sometimes we take the right decision, but then also there is some confused state of mind, and that's why we can't take the best decision or the good decision. Sometimes we take the wrong decision also. That's why the poet requests the Lord or God or Almighty that you help me while I am choosing or while I choose the right path. Also he says that or prays that bring whatever good or whatever best in him. Don't think about the bad things, whatever in him. He wanted to bring out the best things, whatever in the teenager. Then he knows that each and every person have some temptation. Temptation means the wishes for the bad things, or whatever we think that the bad things attract us, and we goes by the wrong way. We turn the situation of life. And so here the poet also once again requests to God that whenever the temptations comes in his life, you give me power or the strength to say no for such kind of temptations. And when I will avoid such kind of temptations, I might keep my body clean, and I will be fit and fine to face each and every problem of my life. And at last, in the last stanza, the poet says or praise the God. What he prays? That he knows when he will complete his teenager spirit, and when he looks back, at that time he will see that because of you, means because
God, because of Almighty, going ahead the poet or showing the way how to live, the teenager might be successful in his life because of that God. In this way, the poet J. Morse requested the God to bring the teenagers from that bad situation, or the situation in each and every person's life is the teenager, and in this teenager, the teenager's mind is totally confused. Whenever he thinks right things, whenever he thinks bad things or wrong things, but there is always confusion in the mind of teenagers, and that's why the poet requests the God that to think about such kind of situation and give the right decision, or give the power to take the right decision and bring out or overcome all those situations and become successful in his life. Now we will think the poem stanza by stanza. In first stanza, see, each day brings new beginnings. Each day means प्रत्येक दिवस, brings new beginnings. प्रत्येक दिवस हा आपल्यासाठी नवीन काहीतरी घेऊन येत असतो, नवीन आपली काहीतरी सुरुवात प्रत्येक दिवशी होत असते. डिसिजन्स आय मस्ट मेक, आणि या प्रत्येक दिवसाची सुरुवात करताना काहीतरी निर्णय मला घ्यावेच लागतात. आय एम द ओनली वन टू चूज द रोड दॅट आय विल टेक, आणि त्यावेळेस माझ्या बरोबर कोणीही नसतं, कारण तो जो निर्णय असतो तो निर्णय मलाच घ्यावयाचा असतो. कोणता मार्ग निवडायचा, प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक सिच्युएशनला माझ्यासोबत कोणी असेल किंवा मी प्रत्येकाचे सल्लामसलत करू शकेल असं होऊ शकत नाही. त्यामुळे प्रत्येक दिवसाची जी सुरुवात आहे त्या सुरुवातीला मला काहीतरी डिसिजन किंवा निर्णय घ्यावेच लागतात. इन सेकंड स्टँडा, आय कॅन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाईफ that leads to great success, or travel down the darkened road that leads to great distress. I can choose to take the road of life, आणि माझा जो रस्ता आहे किंवा रोड जो आहे, जीवनाचा मार्ग जो आहे, तो मार्ग मी काय करू शकतो, निवडू शकतो. पण तो जो एक मार्ग आहे that leads to great success, तो एक मार्ग पुढे जातो महान उत्तुंग अशा यशाकडे, यशस्वीकडे येऊन जाणारा मार्ग आहे. आणि जर मी माझा मार्ग चुकलो, माझा जीवनाचा मार्ग जर चुकलो, और ट्रॅव्हल डाऊन द डार्केंड रोड, पण जर चुकून मी या ठिकाणी या चुकीच्या रस्त्याने, डार्केंड रोड म्हणजे इव्हिल रोड, वाईट रोड किंवा वाईट रस्ता, वाईट मार्गाला नेणारा रस्ता, और ट्रॅव्हल डाऊन द डार्केंड रोड that leads to the great distress. Distress means विनाश, खूप त्रास, वेदना, दुःख. आणि जर मी वाईट मार्ग निवडला, त्या मार्गाने गेलो, तर तो मार्ग मला पुढे घेऊन जाईल, प्रचंड अशा मोठ्या प्रमाणामध्ये मला यातना किंवा दुःखाकडे घेऊन जाईल. इन द थर्ड स्टँजा, सी, प्लीज ओपन माय आईज डिअर लॉर्ड that I might clearly see. आणि म्हणून हे न होऊ देता, म्हणजे माझा मार्ग व्यवस्थित जावा, मी सक्सेसकडे जावं, मी यशाकडे जावं, यासाठी म्हणून तू काय कर, माझे डोळे कायम काय कर, तू उघडे ठेव. कायम डोळे उघडे ठेव याचा अर्थ की मला जे काही योग्य आहे अयोग्य आहे याची मला जाण होऊ दे, आणि मी ते त्या ठिकाणी ठरवायला सक्षम बनवू दे. हेल्प मी स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट, ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी. आणि चांगली कुठली गोष्ट आहे हे ठरवण्यासाठी तू माझ्या पाठीशी उभा, किंवा तू मला बळ दे, अशा प्रकारची मला सुबुद्धी दे, यानी जेणेकरून माझ्यामध्ये ज्या काही चांगल्या गोष्टी आहेत त्या चांगल्या गोष्टी बाहेर आण, की ज्याचा मला स्वतःला आणि समाजाला फायदा होईल. सी इन दिस stanza, help Lord to just say no when temptation comes my way. या टीनएजरला, म्हणजे किशोरवयीन मुलाला माहित आहे की नेमकं जीवनामध्ये काही वेळेस काय होतं, या वयामध्येच काही मोहाच्या गोष्टी येतात.
काही नकोशा असणाऱ्या जीवनामध्ये वाईट मार्गाला नेणाऱ्या गोष्टी सुद्धा आकर्षित करून घेतात. मग ते मोबाईल फोन असेल, गेम्स असतील किंवा अजून काही वाईट संगती असेल मुलाची किंवा व्यसनाधीनता असेल, अशा वेगवेगळ्या गोष्टी काय करतात या एज मध्ये, या वयामध्ये मुलांना अट्रॅक्ट करत असतात, आकर्षित करून घेत असतात. आणि म्हणून तो यावेळेस प्रार्थना करतोय, देवाला विनवणी करतोय की जेव्हा जेव्हा माझ्या मार्गामध्ये असे काही प्रसंग येतील टेम्पटेशनचे, टेम्पटेशन म्हणजे आपण पाहिलं की मोह, वाईट गोष्ट जो मोह आहे, तो मोह मला ज्या वेळेस माझ्या आयुष्यामध्ये येईल तेव्हा तेव्हा मला त्या गोष्टीला नको म्हणण्याची ताकद दे. दॅट आय माइट कीप माय बॉडी क्लीन अँड फिट फॉर लाईफ ईच डे. ज्यामुळं त्या मोहाला मी नाही म्हटल्यामुळं किंवा नकार दिल्यामुळं मी माझं शरीर स्वच्छ ठेवू शकेन आणि माझं पूर्ण आयुष्य मी अतिशय चांगल्या प्रकारे जगू शकेन, निरोगी जगू शकेन आणि प्रत्येक जीवनामध्ये येणाऱ्या संकटाला धैर्याने सामोरं जाऊ शकेन. इन द लास्ट stanza, see, when my teenage years are over, I know that I will see. जेव्हा माझं जे किशोरवयीन अवस्था आहे संपेल तेव्हा मला माहित आहे की मी त्या ठिकाणी त्या वयाकडे किंवा गेलेल्या दिवसाकडे पाहीन. दॅट लाईफ इज लिव्ड इट्स व्हेरी बेस्ट. आणि त्यावेळेस मला असं दिसेल की मी हे जीवन माझं सुंदरपणे ही किशोरवयीन अवस्था जगू शकलेलो आहे. त्याचं कारण एकच आहे, ते म्हणजे कोणतं? दॅट लाईफ इज लिव्ड इट्स व्हेरी बेस्ट विथ यू वॉकिंग नेक्स्ट टू मी. आणि हे कशामुळे शक्य झालं? मला माझं जीवन चांगल्या प्रकारे मी कशामुळे जगू शकलो? तर केवळ तू माझ्या पुढे चालत होतास, मार्गक्रमण करत होतास, माझ्या पुढे मला मार्ग दाखवत होता आणि तुझ्या मार्गाच्या दाखवलेल्या मार्गाने मी चालत आल्यामुळं केवळ मी माझं आयुष्य चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी जगू शकलो याची मला जाणीव आहे किंवा जाणीव असेल. आणि म्हणून तू कृपा करून काय कर, मला या ठिकाणी या चांगल्या गोष्टी ज्या आहेत जीवनामध्ये आवश्यक आहे किंवा मार्ग दाखवण्याची मला जी गरज आहे या वयामध्ये, ती कृपया दाखवण्यासाठी तू मला मदत करावी अशी मी तुला विनंती करतो. असं जे मोर्स यांनी टीनएजर्स प्रेयर मध्ये देवाकडे विनवणी केलेली आहे. याचं जे काही होमवर्क आहे किंवा वर्कशॉप जे आहे ते वर्कशॉप बुक मध्ये आहे आणि ते वर्कशॉप तुम्ही काय करायचंय, आपल्या आपल्या वहीमध्ये उतरवून सोडून करायचं आहे. आणि जर काय प्रॉब्लेम आले तर तुम्ही मला कॉल करू शकता. धन्यवाद.